Good morning, one and all, and I thank God for the wonderful opportunity God has given me to share His word this morning day. And let's turn our Bibles to Hebrews 12 chapter verses 1 and 2. Hebrews 12 chapter verses 1 and 2. I will read it in English. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనాలు మనం చదువుకుందాము. బ్రదర్ ఇంగ్లీష్ లో చదువుతారు, దయచేసి మీ బైబిల్స్ లో మీరు ఫాలో అవ్వండి. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Let us also read another verse which is there on your screen for you, which is 1 Timothy 6:12. 1 Timothy 6:12. అలాగే మొదటి తిమోతి 6వ అధ్యాయం 12వ వచనం కూడా చదువుకుందాం. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called, and you made the good confession in the presence of many witnesses. Now today, this morning day, I want to bring a very practical message for you, for all the believers in our church. ఈ ఉదయకాలము మన సంఘంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులందరి కొరకు ఒక ఆచరణీయమైనటువంటి సందేశాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. I think every believer, each one of us who are there, maybe young or old, anybody who is there, who is born again, he is in a spiritual journey. మనలో ఉన్నటువంటి వారు యవనస్తులైనా, వృద్ధులైనా, పెద్దవారైనా, ఎవరైనా సరే మనం ఒక క్రైస్తవ ఆత్మీయమైనటువంటి ప్రయాణంలో ఉన్నాము అని గ్రహించాలి. So that's the reason I titled my message as the believer's spiritual journey. అందుకనే నా సందేశానికి ఈ శీర్షిక పెట్టాను, విశ్వాసుల ఆత్మీయ ప్రయాణము అని. I want to help you through this message. In fact, in the way in which God spoke to me, that this message will be an encouragement for all the believers. దేవుడు నాతో మాట్లాడినటువంటి రీతిని బట్టి ఈ సందేశం, ఈ వాక్యము విశ్వాసులందరికీ ఆదరణగా ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను. I think many of us are there in the spiritual journey, but there are some very important key truths which we have to know and follow them and practice them so that we can really enjoy this spiritual journey with the Lord Jesus Christ. మనలో చాలా మంది ఈ ఆత్మీయ ప్రయాణంలో ఉన్నామని మనందరికీ తెలుసు. అయితే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ ఆత్మీయ ప్రయాణంలో మనం ఆచరించవలసినటువంటి లేక పాటించవలసినటువంటి కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవి పాటించినప్పుడు ప్రభువుతో మన ప్రయాణం ఎంతో ఆనందకరంగా ఉంటుందని నేను తెలియజేస్తున్నాను. And a believer's spiritual journey starts the moment when he is born again. ఒక విశ్వాస యొక్క ఆత్మీయ ప్రయాణము తను ఆత్మీయంగా తిరిగి జన్మించినప్పుడే ఆరంభమవుతుంది. And I'm going to share few important principles and some many characters from God's word. నేను ఇందులో నుంచి కొన్ని అనేకమైనటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సూత్రాలను, దేవుని వాక్యంలో నుండి కొన్ని సత్యాలను మీకు తెలియచేయాలనుకుంటున్నాను. Now each and every believer, remember that as believers, our only purpose after being born again is to bring glory to God. We have to glorify God. That is our purpose. మనం తిరిగి జన్మించిన తర్వాత, విశ్వాసులుగా అయిన తర్వాత మనకున్నటువంటి ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభు నామాన్ని మహిమపరచడం, ప్రభువుకు మహిమ తీసుకురావడం. Whatever you do, you share your testimony, you sing, you preach, whatever you do, even your work, everything which God has given, our only purpose is to bring glory to God. మనం ఏం చేసినప్పటికీ, మనం పాటలు పాడినా, సాక్ష్యం చెప్పినా, మనం ఏది చేసినా, మాట్లాడినా, ఏమి చేసినప్పటికీ కూడా అదంతా కూడా దేవునికి మహిమ కలిగించడం కోసమే. And our only aim and goal as a believer is to become like Jesus, a spiritually mature believer. ఒక విశ్వాసిగా మనకున్నటువంటి ఒకే ఒక లక్ష్యము, గమ్యము లేక గురి ఏమిటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి వలె మారడం. And even if I want to say in a theological terms, the moment we are born again, the Bible says we are justified. ఒకవేళ నేను వేదాంత పరంగా చెప్పాలి అంటే మనం తిరిగి జన్మించిన మరుక్షణమే మనం ప్రభువునందు నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డాము. And the second stage is called as sanctification. ఆ రెండవ దశ దానినే పరిశుద్ధపరచబడుట అంటాం. And this stage is nothing but every believer is there. Everyone who is living now, we are nothing but in the stage of sanctification. అయితే ఈ రెండవ దశ గురించి ఆలోచిస్తే తిరిగి జన్మించినటువంటి ప్రతి విశ్వాసి కూడా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క పరిశుద్ధపరచబడుట అనేటువంటి దశలో మనం ఉన్నామని గ్రహించాలి.
And we are in the spiritual journey of our sanctification. మన పరిశుద్ధపరచబడట అనేటువంటి ఆత్మీయ యాత్రలో, ఆత్మీయ ప్రయాణంలో మనం ఉన్నాం. And we are sanctified, and the last one is nothing but glorification, which will definitely happen that's what the Bible says. మనం పరిశుద్ధపరచబడ్డాము, ఆ తర్వాత భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటిది మనము మహిమపరచబడతాము అని బైబిల్ చెప్తుంది. And that is something which is our blessed hope and our great hope, that you are waiting to be glorified, where we'll have a glorified body. మనము మహిమపరచబడినటువంటి దేహాలు కలిగి ఉండేటువంటి ఆ శుభప్రదమైనటువంటి నిరీక్షణ, ఆ మహిమ నిరీక్షణ కోసం మనం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. You know, believers, we have to remember that that's the last stage of our salvation. Even now, even the salvation is not completed. That's the last stage. When we are glorified, our salvation is completed. విశ్వాసులంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మన యొక్క రక్షణ ఇంకా సంపూర్ణం కాలేదు. మనం అప్పుడే మన రక్షణ సంపూర్ణం అవుతుంది అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. So in the spiritual journey, there are some important essential truths which help us, and knowing these truths, I believe our journey will be very smooth and we can really enjoy our spiritual journey. ఈ ఆత్మీయ ప్రయాణంలో కొన్ని ఆత్మీయమైనటువంటి సత్యాలు ఉన్నాయి. ఈ ఆత్మీయ సత్యాలను మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మన ప్రయాణం సుఖవంతం అవుతుంది. Yeah, the first truth is nothing but growing in intimacy with God. ఆ మొదటి సత్యం ఏంటంటే, దేవునితో ఉన్నటువంటి సాన్నిహిత్యంలో మనం ఎదగడం. Now, many people, many believers, the problem with their spiritual journey is they are not growing in intimacy with God. అనేక మంది విశ్వాసులకు ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే, వారి ఆత్మీయ జీవితంలో వారు దేవునితో సాన్నిహిత్యంలో ఎదగడం లేదు. You know, the Bible says that God has saved us from this sin, from this wicked world, and from all the other things. He saved to himself, for himself. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి దుష్టమైనటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి చెడు నుండి, పాపం నుండి దేవుడు మనల్ని రక్షించుకున్నది ఎందుకంటే ఆయన కోసం మనల్ని రక్షించుకున్నాడు. And how can we grow in intimacy with the Lord? That is personal Bible study and prayer. ప్రభుతో మనం సాన్నిహిత్యంలో ఎలా ఎదగగలము అంటే, అది వ్యక్తిగతమైనటువంటి బైబిల్ అధ్యయనం ద్వారా, అలాగే ప్రార్థన ద్వారా మనం ఎదుగుతాం. I know most of you read Bible, but are we spending quality time in Bible study? మీలో చాలా మంది బైబిల్ చదువుతారని నాకు తెలుసు. అయితే ఎంతవరకు మీరు నాణ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క అధ్యయన సమయాన్ని మీరు కలిగి ఉంటున్నారు? Do you know all the 66 books wherein in the New Testament it is written the whole counsel of God? మీకు బైబిల్లో ఉన్నటువంటి 66 గ్రంథాలు తెలుసా? అలాగే బైబిల్లో నూతన నిబంధనలో చెప్పబడినటువంటి దేవుని సంపూర్ణ సంకల్పం అంతా కూడా మీకు తెలుసా? Now, are we giving really more time for this personal Bible study and prayer? ఈ వ్యక్తిగత బైబిల్ ధ్యానానికి అలాగే ప్రార్థనకు మనము అధికమైన సమయాన్ని ఇస్తున్నామా? I think intimacy with God, with God's word and prayer is so important for each and every believer. ప్రతి విశ్వాసికి కూడా దేవునితోనూ దేవుని వాక్యంతోనూ ఆ సాన్నిహిత్యాన్ని పెంచుకోవడం అనేటువంటిది ఎంతో ప్రాముఖ్యం. I don't want to say many things about Bible because we know so many things about Bible and Bible study. బైబిల్ గురించి, బైబిల్ స్టడీ గురించి మనకు చాలా విషయాలు తెలుసు కాబట్టి దాని గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పబోవడం లేదు. But are we having more appetite? Are we spending more time so that we can have more intimate, close walk with the Lord? అయితే దేవుని వాక్యంతో ఎక్కువ సమయం గడిపి దేవునితో సన్నిహితమైనటువంటి నడక కలిగి ఉండాలనేటువంటి ఆ ఆకలి దప్పులు మనకున్నాయా? And prayer, we know that all great men in the Bible are men of prayer. మనకు తెలిసినట్టుగా బైబిల్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప దైవజనులందరూ కూడా ప్రార్థనా పరులే. And we are doing the Bible study on Nehemiah. Whenever Nehemiah faced problem, he was a man of prayer. He was praying, he was taking everything to God. మనం బైబిల్ స్టడీలో మనం నెహెమ్యా గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నాం. నెహెమ్యా ఏదైనా తనకు కష్టం ప్రతి కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. And the second important truth to grow in intimacy is depending upon the Holy Spirit. దేవునితో సాన్నిహిత్యంలో ఎదగడానికి ఉన్నటువంటి రెండవ విషయం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మీద ఆధారపడడం. I know that God says that in the Bible that Holy Spirit indwells us, he teaches us, he convicts us and he guides us. దేవుని వాక్యం మనకేం చెప్తుందంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉంటాడని, మనల్ని పాపం నుంచి ఒప్పింపజేస్తాడని, మనల్ని నడిపిస్తాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది. You know, each and every day we need to submit our life, our time, our everything to God the Holy Spirit, our will to Holy Spirit, so that he can lead us and guide us. ప్రతిరోజు కూడా మన యొక్క చిత్తాన్ని, మన యొక్క
మనం చేసే ప్రతి పనిని కూడా దేవునికి అప్పగించుకున్నప్పుడు ఆయన మనల్ని నడిపిస్తారు. And also we need to trust God in all difficult situations, and we need to have a good fellowship with the believers. అంత మాత్రమే కాదు, అన్ని కష్టమైనటువంటి పరిస్థితులన్నిటిలో కూడా మనం దేవుని నమ్ముతూ ఉండాలి, విశ్వాసులతో సహవాసం కలిగి ఉండాలి. Trusting God may be a small thing, but when we have our own problems, we have our own problems, it's really very difficult and challenging to trust God. దేవుని నమ్మడం అనేటువంటి మాట చిన్నది అనిపించొచ్చాము, కానీ మన జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు లేక కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు దేవుని మీద మన నమ్మకం పెట్టుకోవడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. And there is a verse which is there on your screen. Just look at that. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach the statutes and ordinances in Israel. మనం గమనించినట్లయితే ఎజ్రా గ్రంథము 7వ అధ్యాయం 10వ వచనం చూసినట్లయితే, ఎజ్రా యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును పరిశోధించి దాని చొప్పున నడుచుకొనుటకును ఇశ్రాయేలులకు దాని కట్టడలను విధులను నేర్పుటకును దృఢ నిశ్చయము చేసుకొనెను. I like that word in Telugu, parishodhinchi. He is searching, he is discovering that he is a man who is immersed in scripture. And I also want to tell you, all the believers, we are having so much of technology. We are having so many Bibles, Bible apps. Ezra didn't have all those things. He had the scrolls, and it was a very difficult time for him to really learn the scriptures. మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎజ్రా దేవుని వాక్యాన్ని పరిశోధించి దాని చొప్పున నడుచుకోవాలనుకున్నాడు. మనం గమనించినట్లయితే ఈ దినాల్లో మనకి ఎన్నో సాంకేతిక పరమైనటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో చూసుకోవచ్చు, ఎన్నో రకాల బైబిళ్ళు ఉన్నాయి. కానీ ఎజ్రా కాలంలో ఆయనకి ఇలాంటి అవకాశాలు ఏమీ లేవు. అయినప్పటికీ కూడా దేవుని వాక్యాన్ని తాను పరిశోధించి తెలుసుకున్నాడు. Yeah, and we have a wonderful example of a person who walked 300 years, even he had a family and other responsibilities, Enoch. బైబిల్లో మనకు ఒక గొప్ప ఉదాహరణ, తనకు ఒక కుటుంబం ఉంది, తనకు పిల్లలు ఉన్నారు, అందరూ ఉండి కూడా దేవునితో 300 సంవత్సరాలు నడిచినటువంటి ఒక ఉదాహరణ ఎవరంటే హనోకు. Yeah, and that's the reason God loved Enoch so much that God took him away. అందుకనే దేవుడు హనోకును ఎంతగానో ప్రేమించాడు, అందుకని ఆయన్ని తనతో పాటు తీసుకెళ్లిపోయాడు. Are we growing in intimacy with God day by day in our spiritual journey? Are we growing in intimacy with God? మన ఆత్మీయ ప్రయాణంలో దేవునితో సాన్నిహిత్యంలో మనం అనుదినము ఎదుగుతూ ఉన్నామా? If you are not growing, make it your priority to have an intimate fellowship with God. ఒకవేళ మీరు అలా ఎదగకుండా ఉంటే దేవునితో సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధం కలిగి ఉండడం మీ జీవితంలో ఒక ప్రాధాన్యతగా పెట్టుకోండి. The next truth is all believers are in spiritual warfare. ఇంకొక విషయం మనం చూసేది ఏంటంటే విశ్వాసులందరూ కూడా ఆత్మీయ పోరాటంలో ఉన్నారు. The moment we are born again, we are filled with so much joy and excitement. Everything becomes a new world for us. మనం తిరిగి జన్మించిన మరుక్షణమే మనలో ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది, సమస్తం కూడా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. I think most of you have experienced that joy, that great joy in yourself. మీలో చాలా మంది ఆ గొప్ప ఆనందాన్ని మీరు అనుభవించి ఉంటారు. But slowly what happens is the enemy doesn't keep silent. Our enemy is a real enemy, Satan, and he's going to aim at us. అయితే మన శత్రువు దాన్ని ఒప్పుకోడు, దాన్ని చూసి సంతోషించాడు కాబట్టి మన మీద తన యొక్క లక్ష్యం పెట్టుకొని ఉంటాడు, కాబట్టి మనల్ని నెమ్మదిగా దూరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. Satan with all his weapons, he's going to attack the believer the moment he is born again till he dies, till he leaves this earth. Satan is a continuous tempter for us. ఒక విశ్వాసి లోకంలో తిరిగి జన్మించి మరణించే వరకు కూడా సాతానుడు నిత్యము తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయుధాలన్నిటితోటి మన మీద లేక విశ్వాసుల మీద దాడి చేస్తూనే ఉంటాడు. Satan is not concerned about unbelievers. Satan is more concerned about believers. 25/7 he works. We should remember that. సాతానునికి అవిశ్వాసులతో పెద్దగా పని లేదు, ఎందుకంటే విశ్వాసుల విషయంలోనే 24 గంటలు వారానికి 7 రోజులు తను విశ్వాసుల మీదనే దృష్టి పెడుతూ ఉంటాడు. Whether we like it or not, we are in a spiritual warfare, my dear brother and sister. The moment you are born again, after few days, there is definitely a spiritual battle which has started. పిల్లరా, మనకు ఇష్టమున్నా లేకపోయినా మనము ఆత్మీయంగా తిరిగి జన్మించిన మరుక్షణం నుంచే మనకు ఒక ఆత్మీయ పోరాటం ఉంది అని మనం గ్రహించాలి. The unbelievers don't have this spiritual battle, and that's the reason we don't understand the spiritual things as believers. Why I'm sometimes having this discouragement or this depression? Because we are in a real spiritual battle.
ఈ పోరాటాలన్నీ కూడా అవిశ్వాసులకు ఏమీ ఉండవు కనుక విశ్వాసులంగా మనం చాలా సార్లు సతమతం అవుతుంటాం. ఎందుకు నాకు ఈ విధమైనటువంటి ఆత్మీయ పోరాటం, ఈ విధమైన శోధనలు కలుగుతున్నాయని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. And it's so many times it's mental, it's the mind. Satan anyhow wants to control the mind and make us so that we'll not grow in fellowship with God, or will not grow into spiritual maturity. కానీ చాలా సార్లు ఇదంతా కూడా మానసిక పరమైనదిగా ఉంటుంది, మన మనసుకు సంబంధించింది. సాతానుడు మన మనసుల మీద దాడి చేస్తాడు కాబట్టి దేవునితో సాన్నిహిత్యంలోనూ మన యొక్క విశ్వాసంలోనూ ఎదగకుండా వాడు చేస్తాడు. Now, as a moment a believer is born again, there is always a battle between the old nature and the new nature. ఒక విశ్వాసి తిరిగి జన్మించిన మరుక్షణం నుంచే తన యొక్క ప్రాచీన స్వభావానికి నూతన స్వభావానికి మధ్య ఒక యుద్ధం జరుగుతుంటుంది. And so many times maybe most believers don't understand that they are in this spiritual warfare, in this battle, and they think, oh, I'm failing, or what is this kind of spiritual life, or this salvation which God has given me. అనేక సార్లు విశ్వాసులు ఈ సంగతి గమనించకుండా వారు ఎందుకు దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి రక్షణ ఏమవుతుంది, నాకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అనేటువంటిది పోరాటంలో ఉంటారు. కనుక ఈ ఆత్మీయ పోరాటాన్ని వాళ్ళు గుర్తించని కారణంగా ఇలా జరుగుతుంది. And sometimes we fail miserably in this spiritual warfare, and we do fall, we do sin. ఈ ఆత్మీయ పోరాటంలో మనం ఎంతో దారుణంగా కొన్నిసార్లు ఓడిపోయి మనం పాపం చేస్తూ ఉంటాం. Romans 8 chapter verse 5 onwards, 5 to 9. రోమీయులకు రాసిన you can read it in English, Telugu, 5 to 9. Romans 8. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 5వ వచనం నుండి మనం చదువుకుందాం. శరీరానుసారులు శరీర విషయముల మీద మనసుంతురు, ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనసునంతురు. శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము, ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమునైనది. ఏలైనగా శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునికి విరోధమైనది, అది దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడదు, ఏమాత్రమును లోబడనేరదు. కాగా శరీర స్వభావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. 9th verse also, brother. దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి ఉన్న ఎడల మీరు ఆత్మ స్వభావము గలవారే గాని శరీర స్వభావము గలవారు కారు. ఎవడైనను క్రీస్తు ఆత్మ లేనివాడైతే వాడాయన వాడు కాడు. Here clearly Paul is saying that we are not in flesh, but okay, the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. ఇక్కడ పౌలు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు, మీలో ఈ యొక్క మీరు శరీరానుసారులు కాదు, ఆత్మ స్వభావం కలవారే. ఎందుకంటే ఎవడైనా క్రీస్తు ఆత్మ లేనివాడైతే వాడు ఆయన వాడు కాదు అని చెప్తున్నాడు. So because of a fall, and because sometimes we fall, and maybe most of us agree with me that we don't become experienced drivers or maybe experienced people unless and until we make some mistakes. మనలో చాలా మందికి తెలుసు, మీరు నాతో ఏకీపిస్తారు అనుకున్నాను, మనము ఏవైనా తప్పులు పొరపాట్లు చేయకుండా అనుభవం కలిగినటువంటి డ్రైవర్లం కాలేమో, లేకపోతే అనుభవం కలిగి ఏ విషయంలోనూ అనుభవం సాధించలేము. Same thing with the spiritual warfare. We do fall, and sometimes Satan hits us so badly that we are very badly wounded, and that's the reason the outcome is depression, distrust in God, discouragement, all these things set into the believer's life. అందుకనే మన ఆత్మీయ పోరాటంలో కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది. సాతానుడు కొన్నిసార్లు విశ్వాసులను ఎంతో దారుణంగా కొడుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి మనం అనేక సార్లు ఓడిపోతుంటాము, నిరాశ నిస్పృహలకు గురవుతూ ఉంటాం. So what we have to do in order to overcome these temptations, a daily battle, a daily spiritual life? ఈ శోధనలను లేక ఈ అనుదిన పోరాటాలని మనం అధిగమించడానికి మనం ఏం చేయాలి? Today's days, or from so many years, there are so many wrong teachings which have come that you can make prayers for your spiritual warfare, or you can see the demons and pray for them. No, that's not biblical. ఈ దినాల్లో మనం అనేకమైనటువంటి తప్పుడు బోధలు వింటున్నాం. ఆత్మీయ పోరాటాల విషయంలో నువ్వు ప్రార్థన చేయొచ్చు, లేకపోతే దయాలకు మనం ప్రార్థన చేయొచ్చు, వాటిని గురించి అని అనేకమైన తప్పుడు ఉన్నాయి. Yeah, with the help of Holy Spirit and submitting yourself to the Holy Spirit and taking the spiritual armor which is there in Ephesians 6, we can be victorious. మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి మనల్ని మనం లోబర్చుకోవడం ద్వారా, అలాగే దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సర్వాంగ కవచాన్ని ధరించడం ద్వారా మాత్రమే మనము విజయం సాధించగలము. Remember this, my dear brothers and sisters, Satan is much powerful than us. We cannot defeat Satan, but we can defeat and be victorious with the help of the Holy Spirit.
వీళ్ళ ఒక విషయం మనం గుర్తుంచుకుందాం, సాతానుడు మనకంటే చాలా శక్తిమంతుడు. మన శక్తితోటి సాతాను ఓడించలేం, కానీ దేవుని శక్తి చేత, దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత మనం వానిని ఓడించగలం. Remember in Genesis 3, Adam and Eve failed miserably. They fell into the temptation. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం గమనించినట్లయితే ఆదాము హవ్వలు ఎంతగానో ఘోరంగా ఓడిపోయారు. వాళ్ళు సాతాను యొక్క మాటలకు లొంగిపోయారు. And if we see in Matthew 4th chapter, our Lord Jesus Christ was victorious over Satan. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం గమనించినట్లయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సాతాను మీద విజయం సాధించారు. What a wonderful savior we have. We are always on the victorious savior side, and we can have a victory for all our spiritual warfare or our battles. మనకెంత గొప్ప రక్షకుడు ఉన్నాడండి. మనం ఎప్పుడు కూడా యుద్ధం గెలిచిన వైపు నుంచి మనం పోరాడుతున్నాము కనుక ప్రభువును బట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా విజయాన్ని సాధించగలం. Any spiritual battle or anything or any depression or anything, please take it in prayer to God and depend upon God. If you are not able to face it, please ask the elders and other church people to come and pray with you. ఏదైనా సరే ఆత్మీయ పోరాటం, మీకు ఎలాంటి నిరాశ, నిస్పృహ, కృంగుదల లాంటివి ఏమైనా పోరాటాలు వస్తున్నప్పుడు దయచేసి మీరు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఒకవేళ మీకు చేత కానప్పుడు సంఘాన్ని, పెద్దలను పిలిచి వారితో కలిసి మీరు ప్రార్థన చేయండి. Yeah, we'll read another verse in Galatians chapter 5 verses 16 to 18. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5th chapter, గలతీయులకు రాసిన 5వ అధ్యాయము 16 నుంచి 18 వరకు చదువుకుందాం. క్రొత్త సృష్టి పొందుటయే, ఇది 5th చాప్టర్ కదా. 5th chapter 16 to 18. yes. నేను చెప్పినదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచుకునడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు. శరీరం ఆత్మకును, ఆత్మ శరీరమునకును విరోధముగా అపేక్షించును. ఇవి ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకముగా ఉన్నవి కనుక మీరేమి నిశ్చయింతురో వాటిని చేయకుందరు. మీరు ఆత్మ చేత నడిపింపబడిన ఎడల ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కారు. 18th verse is important. If you are led by the Spirit, being led by the Spirit, that's the key to be victorious in a spiritual warfare. ఈ 18వ వచనం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. మీరు ఆత్మ చేత నడిపించబడిన ఎడల, ఇది మన యొక్క ఆత్మీయ పోరాటానికి లేకపోతే విజయానికి ఇది ఎంతో కీలకమైనటువంటి వచనం. You know, victory over Satan is very simple, but I don't know, many people make it complicated. We have to spend our time, give our time to God and everything, submit everything to God, and then we will be victorious over every temptation which comes in our daily life. సాతాను మీద విజయం సాధించడం ఎంతో సులభం, కానీ చాలా సార్లు మనం దీన్ని సంక్లిష్టంగా మార్చుకుంటుంటాం. మనకున్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి శోధనను, ప్రతి విధమైనటువంటి పోరాటాన్ని దేవునికి అప్పగించుకున్నప్పుడు, మనం ఆత్మకు అప్పగించుకున్నప్పుడు మనం విజయం సాధించగలం. And we have wonderful examples in the Bible. You know, a person by name Samson who is a failure. బైబిల్లో మనకు చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఒక దైవజనుడు సంసోను అనేటువంటి జీవితం మనకు తెలుసు. అతను చాలా వైఫల్యం చెందిన వాడిగా ఉన్నాడు. You know, Samson was being born under the Nazarite vow. It has got so many implications. I don't have time to explain, but Nazarite vow is a vow which is given for Samson that he should live a separated and holy life. సంసోను జన్మించిన విధానాన్ని చూస్తే తను నాజీరుగా చేయబడినటువంటి వాడిగా, పుట్టుకతోనే నాజీరుగా ఉన్నటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు. దేవుని కోసము మరి మొక్కుబడి చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా, నాజీరు చేయబడినటువంటి వ్యక్తిగా, ఎన్నో గొప్ప ఘనతలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా సంసోను ఉన్నాడు. కానీ వాటన్నిటిని గురించే సమయం మనకు లేదు. Yeah, but you see very clearly that the Bible says Samson lusted the woman. He wanted each and every woman he saw. I want that Philistine girl. Father, get me this girl. And that was the downfall. He was toying with temptation. అయితే సంసోనుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప శోధన ఏంటంటే శరీరాశలు. తను ఎప్పుడు కూడా మరి స్త్రీల పట్ల వ్యామోహం కలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. నాకు ఆ స్త్రీ కావాలి, ఈ స్త్రీ కావాలి, నాన్నగారు ఆ ఫిలిస్తీ స్త్రీని తీసుకొచ్చి నాకు పెళ్లి చేయండి అని చెప్పినట్టుగా తను స్త్రీల పట్ల వ్యామోహం కలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. And we know the story of Samson and Delilah, and how, you know, Delilah cut all the hair of Samson, which is nothing but the Nazarite vow. సంసోను దెలీలా గురించినటువంటి కథ మనందరికీ తెలుసు. దెలీలా ఎలాగా తన యొక్క ఉన్నటువంటి నాజీరు చేయబడినటువంటి తన యొక్క జుట్టంతా కూడా ఎలా కత్తిరించిందో మనకు తెలుసు. Samson lost all the physical strength which he had in order to defeat the enemies.
శత్రువులను ఓడించేటువంటి శారీరకమైనటువంటి దార్ఢ్యము లేకపోతే శక్తి సంసోనుకు ఉంది, తనకు తెలుసు. My dear brother and sister, your life can just be like Samson if you are playing with temptation, if you are not running away from temptations. ఒకవేళ నీవు గనక శోధనలతోటి ఆడుకుంటూ ఉంటే, శోధనలకు దూరంగా పోకుండా ఉంటే, ప్రియులారా సంసోను వలె మీ జీవితం కూడా మారుతుందని గుర్తించాలి. Now the last thing which Samson did, he took both the pillars and he overthrew the pillars, but he also died along with all the enemies. సంసోను తన జీవితంలో చేసినటువంటి చివరి పని మీకు తెలుసు. తను అక్కడ ఉన్నటువంటి స్తంభాలను రెండింటిని లాగేశాడు. ఆ లాగడం వల్ల అందరితో పాటు తను కూడా చనిపోవాల్సి వచ్చింది. What a sad story about Samson, but what a wonderful story regarding a spiritual battle or temptation of life of Joseph. సంసోను జీవితం ఎంత దుఃఖకరంగా అంతమైపోయిందో చూడండి. అయితే యోసేపు విషయంలో తన శోధనల్లో తనకున్నటువంటి కష్టాల్లో ఎంత విజయవంతమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడో గమనించాలి. Bible says that in Genesis, Potiphar's wife wanted to have a sexual relationship with Joseph. Every day she was tempting him. ఆదికాండంలో మనం గమనించినట్లయితే పోతిఫర్ భార్య అయినటువంటి ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా మరి యోసేపుని శోధిస్తూ వచ్చింది, తనతో లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండాలని ప్రతి రోజు ఆయనను బాధిస్తూ వచ్చింది. We have wonderful example of Joseph, a life he ran away from temptation. Now he want to live a pure and a holy life, glorifying God. దేవుని మహిమపరచాలన్నటువంటి ఆశతోటి, తను దేవుని మహిమపరిచేటువంటి ఉద్దేశంతో తన శోధన నుంచి, పాపం నుంచి పారిపోయినటువంటి వ్యక్తిగా గొప్ప ఉదాహరణగా యోసేపు ఉన్నాడు. I think we have many things today in this modern world, where we can easily fail and fall prey to all the things which are there, which can take us away from the Lord. ఈ ఆధునిక దినాల్లో మనకు ఎన్నో రకరకాలైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. మనల్ని దేవుని నుంచి దూరం చేసేటువంటివి ఎన్నో రకాల శోధనలు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. So let us be very careful. And here we have a wonderful verse, 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except such is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 10వ అధ్యాయంలో 13వ వచనం, సాధారణముగా మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమ్మదగిన వాడు, మీరు సహింపగలిగినంత కంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మల్ని శోధింపబడనీయడు. అంతేకాదు సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకున్న మార్గమును కలుగజేయను. So that's about the spiritual battle. That's the second one. అది మనం ఆత్మీయ పోరాటం అనేటువంటి రెండో విషయాన్ని మనం చూసుకున్నాం. And the third one is having a biblical perspective on all the activities of our daily life. మన అనుదిన జీవితం గురించినటువంటి జీవితంలో మనం చేసేటువంటి చర్యలన్నిటిలో ఒక వాక్యానుసారమైనటువంటి దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండాలి. I think most believers think that there is something called as spiritual and something called as unspiritual. విశ్వాసులందరూ కూడా ఇలా అనుకుంటారు, ఒకటి ఆత్మ సంబంధమైనది కానిది అనేటువంటివి ఉన్నాయని భావిస్తారు. No, nothing like that in sense, but whatever which God has given, maybe the work which is given, the family which he has given, the responsibilities which he has given, everything we need to do from a biblical perspective. అలాంటి వ్యత్యాసం ఏమీ లేదండి. ఆత్మీయం కానిదంటే ఏమి లేదు. దేవుడు మనకిచ్చిన సమస్తము, మన కుటుంబాలు కావచ్చు, మనకు అప్పగించబడిన పని కావచ్చు, అన్ని కూడా వాక్యానుసారమైనటువంటి దృక్పథంతో మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. See, our job, our responsibilities, maybe you are a teacher, maybe you are an engineer, maybe you are a doctor, maybe you are a software engineer, whoever you are. As I told you, our purpose is to glorify God through our work. మనకు రకరకాల ఉద్యోగాలు ఉండొచ్చు. ఒక టీచర్ గా కావచ్చు, లేకపోతే ఒక డాక్టర్ గా కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా ఉండొచ్చు. దేవుడు అప్పగించిన ప్రతి పనిలో కూడా నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా దేవుని నామాన్ని మహిమపరచడానికి మనం చేయాలి. And what we need to do as we live with all the unbelievers and the believers, the principle of love and forgiveness is so very important for us. అయితే విశ్వాసులతోనూ అవిశ్వాసులతోనూ మనం ఎలా నడుచుకోవాలి అంటే, అందులో ఈ ప్రేమ సూత్రం అనేటువంటిది ఎంతగానో, ప్రేమ నియమం అనేటువంటిది ఎంతో ముఖ్యమైనది. We need to love everybody and we need to forgive and we need to always speak the truth and we need to bring glory to God. మనం అందరినీ ప్రేమించాలి, అందరినీ క్షమించాలి, దేవుని నామానికి మహిమను తీసుకురావాలి. And we need to maintain good relationships in this world with the believers, and maybe we have so many other unbelievers also, but maintain good proper relationship.
ఈ లోకంలో మనకు విశ్వాసులు అవిశ్వాసులు రెండు రకాల స్నేహితులు ఉన్నారు. అయితే వారందరితో కూడా సరైనటువంటి సత్సంబంధాలను దేవుని కోసం మనం కలిగి ఉండాలి. And pain, suffering, success, and maybe mostly for the believers, there is lot of pain and lot of suffering through different ways, and we need to face them. That is a part of a Christian life. జీవితంలో మనకు విజయాల కంటే కూడా ఎక్కువగా వేదనలు, బాధలు, మరి కష్టాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. కానీ వీటన్నిటిని కూడా మనం సంతోషంగా క్రైస్తవ జీవితంలో వాటిని ఎదుర్కోవాలి. You know why there are so many sufferings and pain and difficult circumstances? Because we are in the narrow road, narrow path. ఎందుకు మనకి ఇలాంటి కష్టాలు, కష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితులు, మరి దుఃఖకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎందుకు ఎదురవుతున్నాయంటే మనం ఒక ఇరుకు మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాం. We are the people who have been in the narrow way, and we want to please God, and we want to become more and more godly with God's help. మనము ఇరుకు మార్గంలో ఉన్నాము. ఈ మార్గంలో దేవుని సంతోషపెడుతూ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం. కాబట్టి మనకి ఇలాంటి కష్టాలన్నీ కూడా ఎదురవుతూ ఉంటాయి. I think as a believer we need to bring glory to God and have a good testimony in our workplaces. విశ్వాసులంగా మనము మరి దేవునికి నామానికి మహిమపరచాలి. మన యొక్క పని చేసే స్థలాల్లో మనం దేవుని మంచి సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉండాలి. If you are a student, and if you are a husband, or you are doing so many things, everything, if you are studying it do it for the glory of God. If you are just a housewife, take care of your house in such a way that you'll bring honor to God. ఒకవేళ మీరు కనుక విద్యార్థి అయితే దేవుని నామానికి మహిమకరంగా చదవండి. ఒకవేళ మీరు ఒక మామూలు సామాన్యమైన గృహిణిగా ఉంటే మీరు చేసే సమస్తము కూడా మరి మీ ఇంటిని చక్కగా దేవుని నామ మహిమార్థమై దాన్ని నడిపించుకోవాలి. Here it says in Romans 13:8 and 10, owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Love does no harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 8వ వచనం, ఒకరినొకడు ప్రేమించుట విషయంలో తప్ప మరేమీ ఎవనికి నీ అచ్చి ఉండవద్దు, పొరుగువానిని ప్రేమించువాడే ధర్మశాస్త్రము నెరవేర్చినవాడు. So that's love is a very important principle. One of the thing which when we are born again, God's love is shed in a believer's heart, and we need to love others with God's love. ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది ఎంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. విశ్వాసులంగా మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు దేవుని ప్రేమ మనలో కుమ్మరించబడుతుంది. కనుక మనం ఆ దేవుని ప్రేమతో ఇతరులను ప్రేమించగలగాలి. We have great examples here, Job and Apostle Paul. ఇక్కడ మన గొప్ప ఉదాహరణలు ఉన్నారు. యోబు అలాగే అపోస్తలులైనటువంటి పౌలు భక్తులు ఉన్నారు. Yeah, it really amazes me. That the book of Job, it's the first book which is written, and Job was the first person to go through all these kind of very difficult sufferings. ఈ యోబు గ్రంథం గురించి మనందరికీ తెలుసు. బైబిల్లో మరి యోబు మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా ఈ కష్టాలన్నిటి గుండా వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాం. Job's time, Job did not even had a single page of scripture. మీకు తెలుసా, యోబు కాలంలో ఆయనకు ఒక్క మరి కాగితం కూడా, ఒక్క పేజీ కూడా ఈ యొక్క లేఖనాలు తనకు అందుబాటులో లేవు. We have 66 books. మనకైతే 66 గ్రంథాలు ఉన్నాయి. But it was God who spoke about Job and said, my servant, he is blameless, he is full of integrity and a righteous man. నీ యోబు గురించి దేవుడు పలికిన మాటలు ఏంటంటే, నా సేవకుడైనటువంటి యోబును నీవు గమనించావా, అతను నీతిమంతుడు, యథార్థవంతుడు అని తను చెప్పాడు. Yeah, Job was the richest man, and he did not do any cheating, and he was a righteous man. యోబు ఎంతో గొప్ప ధనవంతుడు, అయినా సరే తను ఎక్కడ కూడా మోసం చేయలేదు, నీతిమంతుడిగా జీవించాడు. And even Paul, Paul had to face so much of suffering in his time, but he took it very patiently. పౌలు కూడా తన జీవిత కాలంలో ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించవలసి వచ్చింది, కానీ ఎంతో సహనంతో వాటన్నిటిని కూడా భరించాడు. Yeah, historically it is said that Paul was a very rich man, and he comes from a very royal family, and he had all the powers, everything, but he went through the very, very difficult situations for the Lord. చరిత్రను గమనించినట్లయితే పౌలు ఎంతో గొప్ప మరి కులీన వంశానికి చెందినటువంటి వాడు, ఎంతో ధనవంతుల సంపన్నుల కుటుంబానికి చెందినటువంటి వాడు. తనకు ఎన్నో అధికారాలు ఉన్నాయి, కానీ వీటన్నిటిని కూడా దేవుని కోసం మరి భరించాడు. Now so many times Paul had a situation where he thought that he is going to die because he was stoned with stones, and so many people tried in different ways to kill him, but only God's grace was there with Paul, and he continued the work of God.
అలాంటి పౌలు అనేక సమయాల్లో తన జీవితంలో ఎన్నో మరి మరణపు అంచుల దాకా వెళ్ళాడు. అనేక సార్లు రాళ్లతో కొట్టబడ్డాడు, ఎన్నో హింసలు భరించాడు. కానీ దేవుని కోసం వీటన్నిటిని కూడా సహించాడు. I think most of us, we don't want sufferings. We don't want cross. We want to మనలో enjoy everything which is there. మనలో చాలా మందికి కష్టాలంటే ఇష్టం ఉండవు, మనకు సిలువ అంటే ఇష్టం ఉండదు. ఇవన్నీ కూడా మనం అన్ని కూడా మంచి విషయాల్ని అనుభవించాలని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. But God teaches us many things through pain and through sufferings. కానీ ఈ బాధలు, వేదనల ద్వారా, శ్రమల ద్వారా దేవుడు ఎన్నో విషయాలు మనకు నేర్పిస్తాడు. Okay, so have a good biblical perspective on the activities of this life. అందుకనే జీవితంలో మీరు చేసే ప్రతి చర్యలో కూడా ఒక వాక్యానుసారమైనటువంటి దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండండి. And the fourth principle is have a humble, teachable and obedient heart, which is very important to carry on this spiritual journey. ఈ ఆత్మీయ ప్రయాణాన్ని మనం కొనసాగించడానికి 4వ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే, ఒక వినయంతో కూడినటువంటివి, నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడేటువంటివి, విధేయత కలిగినటువంటి హృదయాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. What is exactly humility is? So many people say definition, but humility is, seeing as we are, what we are, our own weaknesses, that we lack many things and that we need to depend on God and we need to learn from others. ఈ వినయము లేక హ్యూమిలిటీ అనేటువంటి దాన్ని ఎలాగ చూస్తామనంటే, మనల్ని మనం యథాతథంగా మనల్ని చూసుకొని, మనలో ఎన్నో బలహీనతలు ఉన్నాయని దేవుని మీద ఆధారపడేటువంటి తత్వాన్నే మనం వినయము అంటాం. And many people in the Bible whom God has called, they had humble beginnings. They were humble people. బైబిల్లో మనం గమనిస్తే ఎంతో మంది దేవుని చేత పిలువబడినటువంటి వారు, ఎంతో మరి దీనమైనటువంటి నేపథ్యాల నుంచి, పరిస్థితుల నుంచి వచ్చినటువంటి వారు ఉన్నారు. If you take King Saul, he was a keeper of the donkeys, but he became the first king of Israel. సౌలు రాజును గమనించినట్లయితే తను గాడిదలు మేపుకుంటూ ఉండేవాడు, కాచుకుంటూ ఉండేవాడు. కానీ తను మొట్టమొదటి ఇశ్రాయేలు రాజు అయ్యాడు. So humility as well as obedience. I think obedience is the trademark of every believer. ఈ వినయంతో పాటు విధేయత అనేటువంటిది ప్రతి విశ్వాసికి ఉండాల్సినటువంటి ఒక గుర్తుగా మనం చూస్తాం. Even as you're listening from online or from so many months you're listening God's word, are you really obedient to all the things which you are learning from God's word? ఎన్నో దినాలుగా మనము దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ వస్తున్నాము. అయితే ఈ విన్న వాక్యానికి మనము విధేయత చూపుతున్నామా? And I think so many people don't grow in spiritual life because they are disobedient. అనేకులు ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే, దేవుని వాక్యానికి అవిధేయులుగా జీవించడమే. The same Saul, he disobeyed God's commandment and he was rejected as the king. ఇశ్రాయేలు రాజుగా అయినటువంటి అదే సౌలు దేవుని మాటలకు, దేవుని ఆజ్ఞలకు అవిధేయత చూపి దేవుని చేత తృణీకరించబడ్డాడు. I think every believer needs to be very careful as you are growing in your spiritual journey. Maybe you will get some positions and maybe you'll be promoted, but all those things you need to be very careful about pride. మనం ఆత్మీయ ప్రయాణంలో మనం చాలా విషయాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ యొక్క ఆత్మీయ యాత్రలో బహుశా మీరు ఆత్మీయంగా అనేకమైనటువంటి ఉన్నత స్థానాలకు, ఉన్నత పదవులు అలంకరించవచ్చు. కానీ వీటన్నిటిలో కూడా దేవునికి విధేయత చూపడం అనేటువంటిది జాగ్రత్త పడాలి. మన గర్వానికి లోను కాకుండా ఉండాలి. Yes, a very important thing is pride, because the Bible says that is the first sin which was found in Satan. ఈ గర్వం అనేటువంటి విషయంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే సాతానులో మొట్టమొదట జరిగినటువంటిది ఈ గర్వం విషయమే. What is pride? Pride is thinking about yourself that you are something else and that you are not. ఈ గర్వం అంటే ఏంటో తెలుసా? నీ గురించి నీవు చాలా గొప్పగా ఊహించుకోవడం. Yes. So, and that's the reason we have seen many people, maybe many people in Christianity, great leaders have fallen because of this sin of pride. అందుకనే ఈ గర్వం అనేటువంటి పాపాన్ని బట్టి క్రైస్తవ లోకంలో అనేక మంది గొప్ప గొప్ప వారు కూడా పతనమైనటువంటి విధానం మనం చూస్తున్నాం. And even if you see Satan, when he was talking with Eve, tempting with Eve, he said, he said, you will become like gods, Eve and Adam. That's what the temptation was. ఈ హవ్వను అపవాది శోధించినప్పుడు తను చెప్పిన మాట ఏంటంటే, మీరు చావనే చావరు, మీరు దినదినమున దేవుని వలె మారుతారు అని చెప్పాడు. Like God, what is this thing it is. So that's the reason, John says the pride of this life. People are so crazy about wealth. I was just observing from last 6 months, 7 months, this Anil Ambani, I think he's now in 6th position. So from 9th he has
come to sixth, the richest man on the face of this earth. Sixth position. అనేక సార్లు గమనిస్తూ వచ్చాం మనం. ఈ మధ్య మరి వార్తల్లో చూస్తున్నాం అనిల్ అంబానీ గురించి. ప్రపంచ కుబేరుల్లో తన 9వ స్థానం నుంచి ఇప్పుడు 6వ స్థానానికి వచ్చాడు. And people so praise him, and he has got such a big apartments or a building which has got everything. I think maybe it's around 100 floors, I think. ఎన్నో మరి వందల మరి అంతస్తులు ఉన్నటువంటి భవనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అబ్బాయి ఎంత గొప్పవాడని మనం అందరూ అనుకుంటూ ఉన్నారు. And he definitely has the great pride, and even a believer can fall into this trap of pride. అలాగే విశ్వాసులు కూడా ఈ యొక్క గర్వము అనేటువంటివి, అహంకారం అనేటువంటి వలలో పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. And we know that if Anil Ambani doesn't repent and come to Lord Jesus, what happens to his wealth? ఒకవేళ అనంతకు మరి సంపన్నుడు కూడా అయినటువంటి అనిల్ అంబానీ కూడా మరి మారు మనసు పొంది ప్రభు దగ్గరకు రాకపోతే తనకి ఏమవుతుందో మనకు తెలుసు. And when we say that we are really humble and we are teachable, we always give credit to God for everything he is doing in our life. నేను వినయం కలిగినటువంటి వాడిని, విధేయత కలిగినటువంటి వాడిని అని మనం చెప్పుకున్నప్పుడు మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా దేవునికే ఘనత కలిగించేలా చేస్తాం. And a humble, obedient, a teachable person is going to correct himself. Make it a point that you see yourself, don't see others, but you correct yourself. That's what mostly at the table's time we need to examine ourselves. అలాగే ఈ యొక్క వినయం కలిగినటువంటి వాడు లేక నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడేటువంటి వ్యక్తి ఎదుటి వాళ్ళని గురించి కాదు కానీ తన గురించి తాను సరి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతాడు. అదే విషయాన్ని మనము బల్ల సమయంలో చూస్తాం. So let us ask this question: are we really teachable? Are we really humble and obedient to God and his word? Or whoever teaches for us, are we really obedient to them? మనం ఈ ప్రశ్న అడుక్కోవాలి, ఈ ప్రశ్న మనకు వేసుకోవాలి. నేను నిజంగా వినయము విధేయత కలిగి ఎవరైనా చెప్తే నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నానా, దేవుని వాక్యం నుంచి నేర్చుకోవడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నానా అని మనం అడగాలి. And very wonderful examples we have is Lord Jesus himself. మనకున్నటువంటి గొప్ప మాదిరిలో ఉదాహరణలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే. And he being a very God, he humbled himself and he wanted to go to that shameful cross, and he took our sin and he died for us on the cross. He humbled himself and he became servant. ఆయన దేవునితో సమానుడై ఉండి కూడా మరి శిలువ మరణం పొందడానికి లేక దాసుని స్వరూపం ధరించడానికి ఆయన తాను తగ్గించుకున్నాడు అని మనం ఫిలిప్పీ పత్రికలో చూస్తున్నాం. And Moses himself, wonderful thing said about Moses was he's the meekest on the face of the earth. మోషే గురించి కూడా మనం గమనించినట్లయితే తన గురించి చెప్పబడినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మాట, తను ఈలో అందరికంటే కూడా సాత్వికుడు అనేటువంటి మాట మనం చూసాం. If we want to put degrees beside Moses, we have to put many PhD degrees for Moses. ఒకవేళ మోషే పేరు తర్వాత ఏమైనా డిగ్రీలు రాయాలంటే అతని పేరు పక్కన ఎన్నో PhDలు రాయాల్సి ఉంటుంది. But he was such a meekest man so many times. Just imagine all these 20 lakh Israelites, they were always troubling him, but only in one instant he made a mistake, and he was so humble and teachable and obedient to God. ఈ మోషేని గమనించినట్లయితే ఎంత సాత్వికమో ఎంత వినయమో తనను చూస్తా ఉన్నాము. 20 లక్షల మంది ఇశ్రాయేలీయులు తన మీద అనేక సార్లు ఫిర్యాదులు చేసినప్పుడు, అనేక సార్లు తను ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు ఎంతో వినయం చూపించాడు. కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే తను మరి కోపించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Old Testament we see Moses is the greatest leader in the Old Testament because of his humility. God used him. పాత నిబంధనలో గమనించినట్లయితే మరి తన మోషే జీవితంలో తనకున్నటువంటి ఆ వినయాన్ని బట్టి, సాత్వికాన్ని బట్టి ఎంతో గొప్ప నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందాడు. And the last point is we need to complete and finish our spiritual race well. That is very important. మన ఆత్మీయమైనటువంటి పరుగు పందాన్ని మనం ముగించాలి, సంపూర్ణం చేయాలి. అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Ecclesiastes 7:8 says the end of a thing is better than its beginning. The patient in spirit is better than the proud in spirit. ప్రసంగి గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 8వ వచనం గమనించినట్లయితే, కార్యారంభము కంటే కార్యాంతము మేలు, అహంకారము గలవాని కంటే శాంతము గలవాడు శ్రేష్ఠుడు. Yeah, the end of a thing is very important. How you end your spiritual journey, my dear brother and sister? In what way are you planning so that you can end your spiritual journey in a high note?
కార్యాంతము ముఖ్యమని మనం చూసాం కనుక ప్రియులారా, మీ యొక్క ఆత్మీయ ప్రయాణాన్ని ఎలాగా ముగించాలనుకుంటున్నారు? మీ యొక్క ఆత్మీయ ప్రయాణాన్ని ఎలాంటి స్థితిలో ముగించాలనుకుంటున్నారు? Or are you just thinking and living your life as it is, and not even having a plan that tomorrow when I leave this earth, I want to leave on a high note, glorifying God and doing whatever thing which God has given me? ఈ లోకంలో మీరు ఎలా జీవించినా సరే ఏదో ఒక విధంగా బ్రతుకు వెల్లదీస్తాను అనుకుంటున్నారా? లేకపోతే నేను మరణించే సమయానికి దేవుని నామం కోసం నేను ఎంతో ఉన్నతంగా నా యొక్క పరుగును ముగిస్తానని మీరు అనుకుంటున్నారా? Routinely coming to church, maybe routinely listening to our online service and whatever it may be. Okay, we have accepted, so we are going to listen. That's not the way a believer lives. ఒక విశ్వాసి అలవాటుగా మరి దేవుని సన్నిధికి రావడం, అలవాటుగా ఆరాధనకి రావడము, లేక అలవాటుగా దేవుని వాక్యం వినడం కాదు, కానీ అవి మార్పు చెందాలి. We have a goal that we have to become like Jesus Christ. We need to daily grow spiritual. We have to grow in spiritual maturity. ఒక లక్ష్యం మనకుంది. మనం ప్రతి నిత్యము యేసు ప్రభువారి సారూప్యతలోకి ఎదగాలి, ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి పరిపక్వతలోకి మనం ఎదగాలి. And how can we finish this our spiritual race or our spiritual journey very well on a high note? మరి ఎంతో ఉన్నతంగా మన ఆత్మీయమైనటువంటి యాత్రను, లేకపోతే ఆత్మీయమైనటువంటి పరుగు పందాన్ని ఎంతో ఉన్నతంగా ఎలా ముగించగలము? We need to always look to Jesus, the first point says, and imitating godly examples from God's word. ఎల్లప్పుడూ మనం యేసు వైపు చూస్తూ ఉండాలి. అలాగే దైవజనులైనటువంటి వారిని, వారి యొక్క మాదిరికరమైన జీవితాన్ని మనం అనుకరిస్తూ ఉండాలి. Now, Paul is the only apostle who said, imitate me as I have imitated Lord Jesus Christ. అపోస్తలులందరిలో పౌలు ఒక్కడే చెప్పగలిగాడు, నేను క్రీస్తును అనుసరించిన ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అని చెప్పగలిగాడు. Now, Paul grew in such a great spiritual height that it was very difficult for others to understand Paul's teaching. పౌలు ఎంతగా ఆత్మీయంగా ఎంత ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగాడంటే పౌలు యొక్క బోధనలను గ్రహించడము అందరికీ సాధ్యమయ్యేది కాదు. But Paul was never proud. కానీ పౌలు ఎప్పుడు కూడా గర్వించలేదు. And we need to remember, to finish well, we have to always remember our high call from God. మనము చక్కగా ముగించాలి అంటే దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఉన్నతమైన పిలుపును మనం గుర్తుంచుకోవాలి. God, holy God is the one who has called us, and that calling is very high. We need to always remember that call. మనల్ని పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు కనుక ఆయన పిలుపు ఎంతో ఉన్నతమైనది అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. And not forgetting our goal is to glorify God in all the things. అన్ని విషయాల్లో దేవుని మహిమపరచడం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. And whatever important, one of the important thing is we need to persist, continue in all the things which we have learned from God's word today. ఈ రోజు మనం దేవుని వాక్యం నుంచి నేర్చుకున్న విషయాలన్నిటిలో కూడా మనం పట్టుదలతో ముందుకు కొనసాగుతూ ఉండాలి. Paul, when he said to Timothy, young Timothy, when Paul was dying, Paul said to Timothy, continue in all the things which you have learned from me, so that you can become a good pastor for the Ephesian church. పౌలు చివరి దినాల్లో తను తిమోతికి రాస్తూ ఏమనంటే, నా నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి మంచి విషయాలన్నిటిలో కూడా నువ్వు కొనసాగు, మరి ఆ విధంగా నువ్వు మంచి కాపరిగా ఉండగలవు అని చెప్పాడు. And last one is be alert, my dear brother and sister. We need to be very alertful, because there are so many wrong doctrines and so many wrong churches and wrong teachings which are going in this world today. ఈ లోకంలో ఈనాడు ఎన్నో మరి అబద్ధ బోధలు, అబద్ధమైనటువంటి సంగతులు జరుగుతున్నాయి, అబద్ధమైన సంఘాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. We have to be watchful. మనము ఎంతో జాగ్రత్తగా మెలకువగా ఉండాలి. And we need to complete our race with patience. ఎంతో సహనంతో, ఓపికతో మన పరుగు పందాన్ని ముగించాలి. And we have so many examples like Abraham, Job, and Paul, who have finished on a very wonderful high note in their spiritual journey. వారి ఆత్మీయ జీవితాన్ని, ఆత్మీయ ప్రయాణాన్ని ఎంతో ఉన్నతంగా ముగించినటువంటి ఉదాహరణలు మనకు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అబ్రహాము, యోబు, పౌలు లాంటి భక్తులు ఉన్నారు. And even if we have seen whatever passage which I read in the starting, Hebrews 11 and Hebrews 12, Hebrews 11, all the people of faith who have ended their race or ended their journey on a very high note. మనం హెబ్రీ పత్రికలో చదువుకున్నట్టుగా మరి 11వ అధ్యాయం గమనించినట్లయితే ఎంతో మంది గొప్ప విశ్వాస వీరులు ఉన్నారు. వీరందరూ కూడా వారి యొక్క ఆత్మీయ యాత్రను ఎంతో ఉన్నతంగా ముగించారు. So let us read 2 Timothy 4th chapter verses 7 and 8. 2 Timothy 4th chapter verses 7 and 8. I have fought the good fight. Yeah, I'll read, brother. Yeah, you can read. Yes. Yeah. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith.
Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. 2 తిమోతి 4:7 మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముట్టించితిని, విశ్వాసము కాపాడుకుంటుని, ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది. ఆ దినమందు నీతి గల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభు అది నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించు వారికి అందరికీ అనుగ్రహించును. This should be our prayer, that even as we continue our spiritual journey, that I need to keep up my testimony. I need to fight the good fight. No, I have to complete the race with God's help, and I need to keep the faith, and I need to bring glory to God. మనం యొక్క ఆత్మీయ యాత్రను ముగించబోతుండగా, మన ఆత్మీయ యాత్ర కొనసాగిస్తుండగా మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ యొక్క ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉండాలి. నేను విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవాలి, నేను మంచి పోరాటం పోరాడాలి, దేవుని శక్తితోటి నేను ముందుకు సాగాలి అనేటువంటి ఆశతో మనం ముగించాలి. So remember, my dear brother and sister, that daily you need to grow in intimacy with God. ఒక్క విషయం మనం గుర్తుంచుకుందాం సహోదరి సహోదరులారా, మనం ప్రతినిత్యము దేవునితో సాన్నిహిత్యంలో ఎదగాలి. And we have many spiritual battles, and we need to face our spiritual battles. Each and every believer has different spiritual battles. మనకు అనేకమైనటువంటి ఆత్మీయ పోరాటాలు ఉన్నాయి. విశ్వాసుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరి జీవితానికి తగినటువంటి పోరాటాలు వారికి ఉంటాయి. And we need to have a correct perspective, biblical perspective of all the activities of the life. మన జీవితంలో చేసే ప్రతి పనిలో కూడా సరైనటువంటి వాక్యానుసారమైనటువంటి దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండాలి. And we need to have a humble and teachable, obedient heart. అంత మాత్రమే కాదు, మన వినయంతో కూడినటువంటి, విధేయతతో కూడినటువంటి, నేర్చుకునేటువంటి మనస్తత్వం ఉండాలి. And we need to finish the race which God has given us. దేవుడు మనకు అప్పగించినటువంటి పరుగును తుదముట్టించాలి, ముగించాలి. Let us close with a wonderful quote from A.W. Tozer, where he says, whenever God begins something, we have the assurance that he will finish it. Nothing will stand in the way of him accomplishing his purpose in this world and in our lives. What God starts, he finishes, and nobody can hinder him. Sure, delays will happen. Just remember, God is in charge of the delays as well as the progress. ముగింపులో మనం A.W. టోజర్ అనే భక్తుడు చెప్పినటువంటి మాట మనం గుర్తుంచుకుందాం. దేవుడు ఆరంభించిన ఏదైనా సరే ఖచ్చితంగా ఆయన ముగిస్తాడు. తర్వాత ఆయన అనుకున్నటువంటి ఉద్దేశాన్ని, ఆయన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడంలో ఈ లోకంలో ఏది కూడా దాన్ని ఆటంకపరచలేదు. అంత మాత్రమే కాదు, దేవుడు ఆరంభించిన దాన్ని ముగిస్తాడు. దాన్ని ఎవడు కూడా అడ్డుకోలేడు. ఖచ్చితంగా దేవుడి యొక్క ఆలస్యాలు, ఒకవేళ ఆలస్యం అయితే కావచ్చేమో, కానీ దేవుడు సమస్తము దేవుని ఆధీనంలో ఉంది కాబట్టి ఆయన దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాడు అని మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం. We will make a commitment and let us remember all these things that for our spiritual journey, these are the important truths. మన ఆత్మీయ యాత్రలో ఇవన్నీ కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సత్యాలు కనుక వీటన్నిటిని మనం గుర్తుంచుకుందాం. Let us close with a word of prayer. I'll make a small prayer. ప్రార్థనతో మనం ముగించుకుందాం. పరిశుద్ధ దేవా, పరలోకపు మా తండ్రి, మీరు మాకు ఇచ్చిన ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి, ఈ సమయాన్ని బట్టి దేవా మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం, మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం. అవును దేవా, మీతో సన్నిహితంగా మేము మరి ప్రభా నైతని ప్రతిరోజు ఎదగాలని, మరి ప్రభా మా ఆత్మీయమైన పోరాటాలు అనేకమై ఉన్నాయి తండ్రి. వాటన్నిటి కొరకు మీ మీద ఆధారపడాలి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మీద ఆధారపడినట్లయితే మేము విజయాన్ని పొందుకుంటాం తండ్రి. కాబట్టి అదే విధంగా మా యొక్క జీవితంలో ఉన్న అనేకమైన పనుల ద్వారా మీ నామానికి మహిమ తీసుకొని రావాలి దేవా. యేసయ్య, మేము ఏది చేస్తున్నా కూడా మిమ్మల్ని మహిమపరిచేవారుగా ఉండడానికి సహాయాన్ని దయచేయండి ప్రభా. అదే విధంగా మాకు నేర్చుకునే హృదయాన్ని దయచేయండి, తగ్గింపు మనస్సుని మాకు దయచేయండి. అండ్ చివరిగా దేవా, మరి ప్రభా నైతని మీరు మమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు మేము ఎప్పుడైతే సిద్ధపడుతున్నామో మా యొక్క జీవితంలో మీరు చెప్పిందంతా కూడా మేము చేసి ఒక గొప్ప హై నోట్ లో మరి ప్రభా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టలాగున మరి ప్రభా పౌలు వలె, జోబు వలె, అబ్రహాం వలె ఉండడానికి దేవా మా అందరికీ మీరు సహాయం దయచేయండి ప్రభా. నైతండి ఇక్కడ మరి ప్రభా ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ అయిన ప్రతి విశ్వాసిని, బ్రదర్ని, సిస్టర్స్ ని అందరినీ కూడా దేవా మీ హస్తాలకు అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రభా. ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడి ప్రోత్సాహపరిచి మరి ప్రభా ఈ విషయాల ద్వారా చక్కగా ఆత్మీయమైన జీవితంలో ఆనందముతో మీతో కలిసి మరి నాయన ముందుకు ప్రయాణంలో నాయన సహాయాన్ని, కృపని మీరు దయచేస్తారని మా సంఘస్థులందరినీ కూడా దేవా మీ హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ మీ వాక్యాన్ని దీవించిన దేవా మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ యేసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.
థ్యాంక్ యూ. Thank you. Thank you. We bow down for a word of benediction. Now unto him who is able to keep us from falling and to present us faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, our Lord Jesus Christ, be majesty, glory, dominion, and power, now and forevermore.